गुरु साहिब जी करमी धर्मी भगत ज्ञानी। करमी धर्मी भगत ज्ञानी। भाई रतन सिंह जी भंगू भाई मनी सिंह जी के दैवी गुणों उन्हों की शख्सियत को बयान करते हैं। किन्ना कुन्ना गुणों के नाल वो भरपूर हैं, किहड़े किहड़े उन्होंने अंदर दैवी गुण हैं, किड्डी उच्ची शख्सियत के बालक हैं। भाई रतन सिंह जी भाई मनी सिंह के जीवन को बयान करते हैं। भाई रतन सिंह जी कहते हैं, भाई मनी सिंह जी करमी करमी धर्मी भगत ज्ञानी। वो धर्म के कर्मां दे विच भी पूरे हैं, धर्म के काम भी वो करते हैं, भगत हैं, भगती भी करते हैं अते ज्ञानी भी हैं। अंदर की सूझ अंदर का ज्ञान भी है, अंदर का चानन भी भाई मनी सिंह जी को पूरा है। भाई मनी सिंह जी धर्म के विच भी प्रपक्क हैं, भगती के विच भी वो प्रपक्क हैं, ते ज्ञानी के विच भी ज्ञान भी उन्होंने पूरा है। आपां थोड़ी थोड़ी विचार बाणी नूं लेके आपां करनी है तां जो सानू भी समझ लग सके करमी धर्मी भगत ज्ञानी। क्योंकि ये कल्ले कल्ले विषय हैं जिहड़े सतगुरु जी ने मनुख की झोली विच पाए हैं, ते भाई मनी सिंह जी ने इन्हां शब्दां की कमाई की है, ते भाई रतन सिंह जी उन्हां उस कमाई नूं बयान करते हैं। भाई मनी सिंह जी ने इन्हां शब्दां की कमाई की ते एडी उच्ची शख्सियत के मालिक बने। करमी धर्मी ये दो शब्द हैं, धर्मी ते करमी। धर्म का कर्म करने वाले जिहड़े धर्म नूं धारण करके धर्म का काम करते हैं उन्होंने करमी धर्मी कहा जाता है। वैसे सतगुरु जी की जदों आपां बाणी पढ़ते हाँ, सतगुरु जी ने धर्म के दोवें पक्ष सामने रखे हैं। एक वो पक्ष जिहड़ा धर्म ते धारण किया जाता है, पर धर्म के नाल कर्म कांड किए जाते हैं। सिर्फ लोक विखावे का धर्म है, पर जिहड़ा जीवन है वो केवल ते केवल कर्म कांडी है। दूसरा पक्ष सतगुरु जी ने बाणी विच ये भी रखा है, मनुख भगती करने वाला जिहड़ा महापुरुष है, सच दे राह ते जिहड़ा तुरिया होया है, वो धर्म नूं धारण करके केवल धर्म नूं ही कमाउंदा है, वो कोई नाल कर्म कांड नहीं करता। आपां थोड़ी थोड़ी विचार करनी है बाणी दे विचों। पहला पक्ष कर्म कांडी धर्म नूं धारण करके जिहड़ा कर्म कांड किया जाता है, उहदे बारे सतगुरु जी दे विचों आपां दो तीन फरमान लैणे हन। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज का एक वचन आउंदा है, जिन्हां ने धर्म नूं धारण किया ते नाल नाल कर्म कांड भी करते हैं, लोक विखावा भी करते हैं। ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उदाहरण दी है एक हाथी की। सतगुरु जी कहते जिन्हां ने धर्म नूं धारण किया ते धर्म नूं धारण करके वो सिर्फ हाथी दे वांगू हैं, जिवें हाथी नहा धो के फिर मिट्टी दे विच लिबड़ जाता है, वो मनुख भी धर्म नूं धारण करके कर्म कांडां दे विच लिबड़े हुए हैं। उन्हां दा कीता होया धर्म कर्म केवल हंकार है, केवल एक मलिया मेट ही है। गुरु तेग बहादुर जी का वो वचन आउंदा है, तीरथ बरत अरदान कर मन में धरे गुमान। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहते हैं, मनुख धर्म नूं धारण करके तीर्थां ते रटन करता है, तीर्थां ते इशनान कर जाता है, ते नाल नाल वर्त रखता है, भाव कि वो अपनी पति की उम्र वधाउण वास्ते जिहड़ी इस्त्री है वो वर्त रखती है, सारा दिन भुखी रहिंदी है कि मेरे पति की जिहड़ी उम्र वध जावे। धर्म नूं धारण करके सतगुरु जी कहते कर्म कांड किए जा रहे हैं। तीरथ वर्त अर दान कर, ते लोक विखावे वास्ते दान भी किया जा रहा है, ते दान कर करके लोगों को दसिया जा रहा है कि मैं अज इन्ना दान किया, अज मैं इन्ना जिहड़ा वा लोगों का भला किया, इन्नियां लोगों की अज मैं मदद की है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਗੁਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ, ਨਾਲ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਆ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਫਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਸੁੱਟ ਲਈ। ਬਸ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਪਟ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਛਲ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਦਾ ਕਪਟ ਹੀ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਸ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਰੀਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਬਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਲੰਬ ਪਾਪੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ ਸਰਨ ਸੰਤੰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੰ। ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਲਖਿਆ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਖਣ। ਪਹਿਲਾ ਲਕਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਲੰਬ ਧਰਮੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਝਟ ਕਰੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਲੰਬ ਧਰਮ, ਵਿਲੰਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਵਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਵਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ, ਤੇ ਜੰਤ ਲੋਭੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚੀ ਪੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਰਨ ਸੰਤਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਰਨ ਸੰਤਮ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਨ ਸੰਤਮ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸਮ, ਧਰਮ ਲਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਆਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਭਗਤ। ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ, ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਔਂਕੜ ਭਗਤ, ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਭਗਤ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਾ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁ ਵਚਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਾਮਾ ਮਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੇ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਾ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੁੱਖ,
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੀਨੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁੱਖ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਵੇਖਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੂ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਅਨਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਛਣ ਹਨ ਭਗਤੀ ਦੇ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਅਕਲ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆਪ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਭਗਤ ਜਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਭਗਤ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਵੀ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਭੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ।
ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਾਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੰਨਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੱਲਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਬੰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ। ਜਾਂ ਦੇਵਰਾ ਨਾਮ ਮਸੀਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੂੰਚਰ ਚੀਂਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬੋ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਪੀਟ ਤੰਗਮ। ਸਤ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਭਗਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਰਮੀ ਵੀ ਹਨ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਨ, ਨਿਰਲੇਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।